پاک میں سے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 14ویں آیت سے 19ویں آیت مقدسہ کے آخر تک خدا کے کلام پاک میں سے جی کلام پاک میں سے خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت کے آخر تک. تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید بنانا، عید فطیر کو منانا، اس میں میرے حکم کے مطابق یا کے مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے. اور جب میں تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا، اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا، اور سال میں تینوں مرتبہ تمہارے ہاں سب مرد خدا کے آگے حاضر ہوا کریں. تو خمیری روٹی کے ساتھ میرے ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا. تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ اپنے خدا کے گھر میں لانا. تو حلون کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا. خدا کے زندہ میٹھے وہ در کلام پڑھے جانے پہ خدا کی خاص برکت ہو. آمین. ہم بائبل کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. آج میں خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوں، اس کے پاک نام کی تعریف کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسیحیت میں عید پینتیکوست کی عبادتیں ہو رہی ہیں. اور یاد رکھیں، جب ہم اس کے تاریخی پہلو پر نظر کرتے ہیں تو تاریخی پہلو میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند کے لوگوں کے لیے خدا نے بڑی 3 عیدیں مقرر کی. پہلی عید فصح جسے عید فطیر کہتے ہیں، وہ ماہ ابیب کے مہینے کی. اور اس کے بعد خدا نے حکم دیا کہ تو کیا کرنا، جب درانتی ہنسوا لگایا جائے اور اس وقت سے لے کر 7 ہفتے گن لینا، اور جب 7 ہفتے پورے ہو جائیں تو پھر پھلوں کی عید جو عید پینتیکوست ہے، اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اور اسے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. عید پینتیکوست اس لیے کہا جاتا ہے 50ویں دن کو مناتے ہیں، اور پینتیکوست کا جو مطلب بھی بنتا ہے وہ اسی یونانی لفظ کا مشتق ہے جس کا مطلب 50واں دن بنتا ہے. اس لیے ہم اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں. آمین. یہ پھلوں کی عید ہے اور اسے کیا ہفتوں کی عید کہتے ہیں. اور خدا کے لوگ یہ دوسری عید جس میں سارے لوگ خدا کے حضور جاتے، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ پیغام تھا کہ 3 مرتبہ سارے کے سارے لوگ میرے حضور آئے، فرسٹ کوئی خالی ہاتھ نہ آئے. اپنے پھلوں کو خدا کے حضور لے آنا. اور یاد رکھو ایماندارو، جو پھل خدا کے حضور آ جاتے ہیں ان میں برکت آ جاتی ہے. آمین. خدا نے کیوں کہا کہ پھل لائے جائیں؟ تاکہ تمہاری زندگیوں میں پھلوں کی کمی نہ رہے، تمہارے گھرانوں میں پھلوں کی کمی نہ رہے، تمہارے کھیتوں میں پھلوں کی کمی نہ رہے، تمہارے باغات میں پھلوں کی کمی نہ رہے. اس لیے اس نے کہا کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے. یہ جشن ہوتا تھا، اور اس جشن میں لوگ اپنے مخصوص ہدیے خدا کے حضور لے کر آتے. آج بھی وہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ غور کرتے ہیں کہ وہ ملک فروٹفل ہے، وہ زندگیاں فروٹفل ہیں، ان کے بیٹے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور ان کی بیٹیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں. آمین. اور یہ اس کا تاریخی پہلو ہے، اور جب اس کا نبوتی پہلو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایمان 2 باب میں پورا ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا، اور کفارے کے بعد
وہ 40 دن تک شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہوئے اور 40 دن تک شاگردوں کے ساتھ کلام کرنے کے بعد خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، اور آسمان پر کیے ہوئے ان کو کتنے دن ہو گئے؟ 49 اور 50واں دن چڑھنے والا تھا۔ لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو یہ ہفتے مکمل ہو گئے، اور بائبل کہتی ہے پھر خدا کا روح عید پینتیکوس کے دن شاگردوں 120 شخصوں کی جماعت پر زور سے نازل ہوا، اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین آمین آمین۔ عید پینتیکوس کا دن طاقت سے بھرنے کا دن ہے، عید پینتیکوس کا دن زور آور بننے کا دن ہے، عید پینتیکوس کا دن خدا کے قریب جانے کا دن ہے، عید پینتیکوس کا دن خدا کے حضور ہدیہ لانے کا دن ہے، عید پینتیکوس کے دن اپنے آپ کو خدا کو پیش کرنے کا دن ہے، عید پینتیکوس کا دن آسمان کھلوانے کا دن ہے، عید پینتیکوس کا دن جو ہے خدا کے انسان کے اندر بسنے کا دن ہے، کیونکہ اس نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہارے اندر ہوں گا۔ آمین۔ کیا ہوں گا؟ پھر تمہارے اندر ہوں گا۔ یاد رکھیں، آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چرچز، ہماری کلیسیاں پینتیکوس کا تجربہ، پہلے تو پینتیکوس کا تجربہ ہے ہی نہیں، اگر جن کو ہے وہ بھی آرٹیفیشل سا رہ گیا، وہ دعوی رہ گیا ہے۔ پینتیکوس کا تجربہ بندروں کو توڑنے کا تجربہ ہے، پینتیکوس کا تجربہ روح سے معمور ہونے کا تجربہ ہے، پینتیکوس کا تجربہ جو ہے وہ خدا کے قریب اور بلیسنگ لانے کا تجربہ ہے۔ آمین۔ اور جب انسان عید پینتیکوس کا تجربہ کرتا ہے، پہلے پھل 120 شخصوں کی جماعت کے تھے۔ کتنے؟ 120۔ پہلا پھل آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی، ایک ایک بیٹی اور بیٹے کی زندگی، یہ پھل خدا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے اے میرے بیٹے میری بیٹی، تو آ، تو سب سے بڑی قربانی ہے، تو سب سے بڑا پھل ہے۔ آمین۔ اس کے بعد تیرا سب کچھ۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں خدا ان کو بلیس کرتا ہے، خدا ان کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ وہی لوگ بلیسڈ ہیں، وہی لوگ بابرکت لوگ ہیں جن کی زندگی میں روح کا مس آیا۔ اور اگر صدیوں تاریخوں پر آپ بات کریں، بلیسڈ یسوع کے ہیرو وہی ہیں جن کو پینتیکوس کا تجربہ ہے۔ آمین۔ ان لوگوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، وہ جہاں بھی گئے وہ فتح یاب ہوئے، وہ فاتح ٹھہرے۔ آمین۔ کیونکہ فتح کرنے والا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ فتح کرنے والا خدا ہے، خدا کا روح ہے، اور جب خدا کا روح انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو یاد رکھو، پہلے شاگرد بزدل تھے، وہ اتنے غالب نہیں تھے، لیکن جب ان کو پینتیکوس کا تجربہ ہوا وہ روح سے معمور ہو گئے۔ تو پترس جیسے لنگڑوں کو چلاتے ہیں، ان کے جو سائے پڑتے تھے تو سایہ پڑنے سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ یہ عید پینتیکوس کے بعد پہلے بزدلی اور بعد میں کیا گئے؟ دلیری۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ تواریخی تعلق سے وہ پہلو ہے جو تاریخ کا ہے، جس میں گنتی کی کتاب اس کا 28واں باب ہے، جس میں خروج ہے، جس میں استثناء ہے۔ یہ تاریخی پہلو اور نبوتی پہلو جو ہے وہ ایمان 2 امام میں ہے۔ اب غور کرنا ہے میں اور آپ نے، عید پینتیکوس کے دن کیا ہم نے اپنی زندگی کو اس کے سپرد کیا ہے؟ اس کا مسا ہم سب کی زندگی میں بسا ہے۔ میں کثرت سے یہ بات بتاتا ہوں، ہم مسا کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہندہ مسا ہی ہے، کیے ہندہ کیے مسا مسا ہی ہے۔ مسا والی گل ہے۔ ایک دن میں سکھا رہا تھا کہ خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ نمونہ۔ تو کیا بن بیٹھے؟ نمونے کی بنے۔ وہ چاہتے ہیں ہم بلیسڈ زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جن ہاتھوں سے قدرت نکلے، ایسی آنکھیں ہوں دیکھنے سے ناپاک روحیں نکل جائیں، ہمارے ہاتھ جس جگہ پر چلے جائیں وہاں پر برکت آ جائے، ہمارے دل منور ہوں، ہم لوگوں کے لیے روشنی کے مینار بن کے چمکیں۔ یہ تب ہوگا جب خدا کا پاک روح آئے گا۔ آمین۔ ہم اپنی جبلت میں غالب نہیں آ سکتے، اگر کوئی غالب آنے والا ہے تو وہ خدا کا مسا ہے۔ ہاللیلویا۔
पाक रूह है, वो यहोवा बाप का रूह है, वो खुदा के बेटे यीशु का रूह है। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा जब बदरूहें निकाली जा रही थी, उसने कहा कि मैं किसकी, मैं खुदा के रूह की मदद से निकालता हूँ। हालेलुया। और लिखा है उसके ऊपर भी खुदा का रूह नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और ईद पेंतिकोस्त का तजुर्बा उसका बेटे और बेटियां बनने का दिन है। हालेलुया। आज ईद पेंतिकोस्त के दिन अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या मैंने फल के तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है? मैंने क्या अपना घराना खुदा को दिया है? जो कुछ मेरे पास आज, मेरे खुदा के लोगों, हम नाकाम क्यों हैं? हम कामयाब क्यों नहीं हैं? ज़िंदगी के हर पहलू में फेलियर क्यों आ चुका है? इसलिए कि मसा के सबब से जुए टूटते हैं और हमारे जुए कायम हैं क्योंकि हम मसा को टाइम नहीं देते, हम मसा को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम मसा को कबूल ही नहीं करते। और मसा पाक है, वो पाक ज़िंदगी चाहता है। आमीन। मसा खुदा का है, वो खुदा से मोहब्बत चाहता है। हालेलुया। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी है। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पूरी दुनिया में जिन लोगों को पेंतिकोस्त का तजुर्बा है वो बारोब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सरफराजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो दुनिया के हीरो बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। पाखरू का तजुर्बा पतरस को, पाखरू का तजुर्बा शागिर्दों को, पाखरू का तजुर्बा 120 लोगों को, और इस कदर खुदा ने उनको ब्लेस किया कि पूरी दुनिया पर छा गए। हुकूमतों की मुखालफत के बावजूद, हुक्मरानों की मुखालफत के बावजूद, रोमन हुकूमत की मुखालफत के बावजूद वो लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आमीन। अच्छा मेरी गल सुनो, पतरस ने पहला तो लंगड़ा को नहीं से चलाया, क्यों भाई? तो जो पहला दावा भी करता है, दावा की करता है, ऐ खुदावंद अगर तेरे नाल मैनू मरना भी पिया ना तो मैं मरांगा। तो यीशु मसीह जानते सने की करेगा? उन्हें क्या अच्छा अज मुर्ग के बांग देने तो पहला तो कितनी बार मेरा इनकार करेगा? तीन बार इनकार करेगा मेरा। यीशु मसीह जानते हैं। अब गौर करें, जब ईद पेंतिकोस्त का उसे तजुर्बा हो गया, रूह कुदस से मामूर हो गया, जब रूह कुदस से मामूर हो गया तो लोग हैरान हो गए। आमीन। लोग हैरान हुए, लोगों ने देखा ये, और जन्म के लंगड़े को कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं। आज दुनिया के अंदर बरना साहब से सोना चांदी की दौड़ लगी हुई है। सोना चांदी, खुदा होवे ना होवे, सोना चांदी होवे। और मेरे ईमान जो तो खुदा आ जाता कोई चीज़ पीछे रह ही नहीं जाती। आमीन। कोई चीज़ पीछे नहीं रहती। मेरे नाल बड़ी सवाल होंगे ने, भाई साहब मैं भी करना, फिर भी यह भी करना। ओ भाई तू दिल तो नहीं करता? खुदा वादियां दा सच्चा खुदा है। तेरा तराजू ठीक नहीं तो लिया जा रहा, तू ठीक नहीं। अपनी जिंदगी नू ठीक कर। सिर्फ ये उत्ते उत्ते तू ठीक है पर इत्थे ठीक नहीं। जेड़ा बंदा इत्थे ठीक हो जाता है, मेरा ईमान है बाइबल नू पढ़ते हैं तो सुनते हैं, वह सारा कुछ ही ठीक हो जाता है। आमीन। ठीक होना चाहिए नहीं होता जिन्ना चिर बंदा आप ही ठीक नहीं होता, और मैं तो तुसी ठीक नहीं कर सकते। जो पाखरू आंदा उदों सारा कुछ ठीक हो जाता। हालेलुया। जन्म के लकड़े को पतरस ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं, जो कुछ है वो तुझे देते हैं, उठ यीशु नासरी के नाम से चल। हालेलुया। और आप गौर करें, वो हैरान हो गए। इन्होंने जन्म के लंगड़े को अच्छा कर दिया, इन्होंने शिफा दी। पूछने लगे, अदालत का सामना, रबियों का सामना, फकीयों फरीसियों का सामना, पेशी का सामना, हवालात के अंदर कैद का सामना, और कहते हैं आज हमसे पूछते हो हमने इसे किस तरह अच्छा किया? उसी यीशु नासरी को जिसको तुमने मसलूब किया, हमने उसी के नाम से इसे अच्छा कर दिया। और याद रखे बेटा, रूह कुदस चाहता है हमारे अंदर बसे। रूह कुदस एक पर्सनैलिटी है। रूह कुदस तसलीस का तीसरा अकनून है। वो मुकम्मल एक शख्सियत है। वो देखता है, वो सुनता सोचता है, वो मशीर है, वो हिकमत देता है, और वो रंजीदा भी होता है। बाइबल कहते हैं खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। आमीन। हमें ज़िंदगी इस तरह की गुजारनी है कि अगर उनके ऊपर पेंतिकोस्त का तजर्बा हुआ
और लिखा है उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, उनके ऊपर ठहर के वो रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। रूह की नेमतों, रूह की खिदमतों को मांगना चाहिए। हमारे चर्च में एक पाबंदी सी हो गई है, कलीसियाओं में एक पाबंदी सी हो गया है, जब तक आप जनूनी नहीं, जब तक आप खुदा की मोहब्बत में खोकर दुआ नहीं करते, आप मोहब्बत से उसके साथ नहीं चलते, फिर नॉलेज तो हो सकता है, किताबों के अल्फाज तो हो सकते हैं, लेकिन पतरस जैसी कुदरत नहीं हो सकती। पतरस जैसी कुदरत उसी वक्त होगी जब पतरस की लाइन पे चढ़ेंगे। पतरस बपटाइज हुआ, आमीन। पतरस बपटाइज हुआ, पतरस पे पाक रूह आया और पतरस ने गैर ज़बानें बोली। आमीन। आज जब लीस ने अंजदी पटरी ते चाड़ दिता साढ़े लोगों को, ये केड़ी गल है, मिले तो भावे ना मिले। ओ भाई मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते। हमारी फेलोशिप में चर्च ऑफ जीसस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25 साल के बपटाइज हुए, पाकरू नहीं मिले। इन दिनों में ऐसे लोग हमारे पास हैं जिनको 7 साल हो गए कि पानी के बपतिस्मा लिए, लेकिन पाकरू नहीं मिला, और जब उनके लिए दुआ की तो खुदा का आसमान खुला, वो भी रूह में ममूर हो गए। आमीन। पेंतिकोस्त का तजर्बा सारी ज़बानें बोलने वालों को एक ज़बान देना, वो है गैर ज़बान। हालेलुया। गैर ज़बानें आई बाबल के बुर्ज में, लेकिन वो गैर ज़बानें आई बेगाना ज़बानें ही बखेरने के लिए। ईद पेंतिकोस्त के दिन गैर ज़बान आई सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए। आमीन। जेड़ा सुनता आंदा मेरी ये बोलता है पिया, दूजा आंदा मेरी बोली बोलता है पिया। हालेलुया। याद रखें ये बाबरकत दिन है, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के साथ मुंसलिक करने का दिन है, अपने खाली बर्तनों को पाकरू की कुर्बत और पाकरू की बरकत से भरने का दिन है, खुदा के करीब आने का दिन है, अपनी ज़िंदगी को, अपने घरानों को फ्रूटफुल बनाने का दिन है। आमीन। आमीन। इंजदी आमीन हो ना तो फिर पाकरू दूर दूर ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। बेटा जड़ी आवाज़ निकले खड़ाक ना। आमीन। अच्छा जो भीड़ होंगी है उदों तो नहीं हाय हाय होंगी छेती हौली, हाय मैनू कुछ हो चला जे, तो जो सानू हो चले ना, ए हो चले तो बचान खुदा दा रूह है। आमीन। सानू पुकारना चाहिए कि नहीं? जदों तेनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रहा, मेरा दुख दूर किया तू दुआ सुन रहमों फता, मैं अपना मुंह खोलकर खूब हाँफता रहा। इसलिए बेटा मांगा करे, बड़ा अच्छा बपटाइज है, नहीं तो हूँ अभी पाकरू का तजर्बा, पाकरू की ब्लेसिंग नहीं आई तो ठहरे, देखा ठहरे रहो। आमीन। जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। कभी मैं सोचता हूँ ऐसा तजर्बा, ऐसा सोचने का वक्त ही नहीं हमारे लोगों के पास आया। मुझे पाकरू का तजर्बा हुआ, मैं कभी खुदा के रूह के लिए ठहरा हूँ, मैं घंटों घंटे खुदा की कुर्बत में मैंने गुजारे हैं कि यीशु आ, खुदा के पाकरू आ, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, मेरे रास्ते के सारे बैरियर तोड़ दे। कभी किया नहीं तो आज वक्त है। हालेलुया। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अपने हुजूर कायम रखें।